सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो कैंपस टीवी। तो कैंपस टीवी हर वक्त स्टूडेंट्स नाल जुड़े मुद्दों की गल करता आया, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की गल होए। तो उस लड़ी दे विच अज असीं तुहानूं मिलान जा रहे हैं एक ऐसे शख्स नाल जिन्हां नूं पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाब नहीं बल्कि पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम दे विच जाणिया जांदा है। अज असीं तुहानूं मिलान जा रहे हैं डॉक्टर जगवंत सिंह जी नाल, जो कि SD कॉलेज दे विच कॉमर्स के प्रोफैसर रह चुके हैं तो प्रेजेंटली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर फैडरेशन पंजाब के जनरल सैकटरी तो ऑल इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट हैं। तो सब तो पहले सर तुहाडा स्वागत है जी। थैंक यू सर, अगर मैं गल करा एजुकेशन सिस्टम की, इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम की गल करिए तो तुहाडा की व्यू पॉइंट है अपना? मैनू एक टॉलस्टाय की जी गल याद आती है कि टॉलस्टाय हिंदुस्तानी तो नहीं सी, पर उन्होंने एक कथन जो हिंदुस्तान के सिस्टम से पूरी तरह लागू होंदा। उन्होंने एक बार कहा सी कि सरकारां जिहड़ियां वो लोकां नूं यह सिक्ख्या देनी नहीं चाहदियां, क्योंकि उन्होंने अज्ञानता च उन्होंने अपना स्वार्थ जुड़िया होया। पर इसके बावजूद उन्होंने रौला पाउण की जरूरत जरूर महसूस होंदी है कि असीं सिक्ख्या देना चाहुंदे हां। तो हिंदुस्तान के हर एजुकेशन सिस्टम देख के हमेशा मैनूं ये लगता है कि सरकारां रौला जरूर पाउंदियां कि असीं सिक्ख्या तो सही देना चाहुंदे हां, पर देना कोई नहीं चाहता। तो अगर आप हायर एजुकेशन की गल कर रहे हैं, तुहाडे मुताबिक तुसीं बड़े पुराने, तुहानूं एक्सपीरियंस भी है, तुसीं यूनिवर्सिटी च भी रहे हो, कॉलेज भी तुसीं पढ़ाया, तो तुहानूं की लगता है किहड़े ऐसे मसले है जिहड़े हजे तक सॉल्व नहीं होए या रिजोल्व नहीं होए? एक मुद्दा जिहड़ा मैनूं बहुत इस मौके मेरी नज़र च आ रहा है कि बहुत तेज़ी नाल उभर के आया और कुछ देर तो वो एक पीक ते आ गया, वो है इशू पब्लिक फंडिंग का। सेंट्रल गवर्नमेंट ते स्टेट गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन ते खास करके हायर एजुकेशन ते इन्ना की फंडिंग घटा दी है कि यह सिस्टम ठीक तरीके नाल चल नहीं रहा। और ये महसूस होंदा है कि जो इस मुल्क में असीं कहंदे सी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बजाय ज़्यादा खतरा ये बन गया कि डेमोग्राफिक डिजास्टर होएगा। तो अगर आप गल करिए, दो कमीशन इंडिया के वैसे मेन कमीशन तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर असीं UGC की गल करते हैं या UPSC की गल करते हैं तो UPSC एक टैसट कंडक्ट करती है, उस तो बाद बंदे नूं नौकरी लगती है, कोई IPS बन जाता है या जो भी कैडर उन्होंने मिलता है वो आपकी नौकरी करन चला जाता है। लेकिन असीं UGC की अगर गल करिए, UGC साल च 2 बार एग्जाम लैंदी है तो लखां बच्चे पेपर देंदे है, हज़ारां की तादाद चो बच्चे पेपर क्लीयर करते हैं, तो उस तो बाद उन्होंने कोले कोई जॉब नहीं होंदी तो वो स्टेट गवर्नमेंट के हवाले कर दिते जाते हैं। तो उहदे बारे तुसीं की कहोगे? जो UPSC है वो एक गिवन नंबर ऑफ पोस्ट रिक्रूटमेंट का टेस्ट है, पर जो नैशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC कंडक्ट करती है वो एक JRF जोड़ा कि रिसर्च फैलोशिप है, तो दूजा कॉलेज तो यूनिवर्सिटी टीचर की एलिजिबिलिटी के तौर पर टेस्ट किया जाता है। वो इन्हां दी मुश्किल ये है कि ना तो इन्होंने पता है कि असीं कितनी भर्ती करनी है, तो जो एक मौके कैंਡੀਡੇਟ अपीयर होंगे वो एक परसेंटेज में एलिजिबल कर देंगे है, और इस गल का उन्होंने कोई अंदाजा नहीं होंदा कि कितनियां पोस्टां ते किन्ने ने अपलाई करना। और जो फिर इसमें जो स्टेट का रोल है, स्टेट्स ने हायर एजुकेशन इन्ना को थले ले जा दिता है कि यह कहना कि यह सिस्टम है, ये सिस्टम बिल्कुल कंकाल हो चुका और ये इन्ने के बुरे नतीजे निकल गए आने वाले टाइम कि जो सरकारों ने ध्यान ना दिता तो शायद अगली जनरेशन पछताएगी कि ये सिस्टम किस तरीके चलिया। अगर UGC की गल करिए, पहले UGC नैट का पेपर कंडक्ट करती सी, हुण वो वाला कंडक्ट भी CBSE करन लग गई है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन ये वाला पेपर कंडक्ट कर रही है, ये बारे तुसीं की कहोगे? मैनूं लगदा कि UGC ने शायद अपने भरोसा नहीं सी, जां उन्होंने लग्या कि CBSE ज़्यादा अच्छा टेस्ट कंडक्ट कर सकती है। टेस्ट करने की एजेंसी जो मर्जी होए, पर जो टेस्ट का म्यार है वो मैनूं लगदा कि कुछ एक देर तो कुछ इशूज़ हैगे ने जिहड़े UGC नूं एड्रैस करने चाहिए। तो आप स्टेट लैवल पर गल करते हैं, अगर असीं स्टेट लैवल की एजुकेशन की गल करिए, जो पॉलिसी मेकिंग है जां यूनीवर्सिटीज़ है जां जो मैनेजमेंट है या कॉलेज है, उन्हां दे बारे तुहाडा की विचार है? मैनूं ये महसूस होंदा कि पंजाब दीयां यूनिवर्सिटियां, गवर्नमेंट कॉलेज ते जिहड़े प्राइवेट कॉलेज ने, चाहे वो एडिड कॉलेज ने या अनएडिड कॉलेज ने, उन्हां दी अंदरों स्थिति इन्नी माड़ी है कि कई बार महसूस होंदा है कि ये सिस्टम किस तरीके नाल चल रहा है, तो असीं अपने आउण वाली पीढ़ियां नाल एक धोखा क्यों कर रहे हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बड़ी गल की है कि जो असीं ये पूरे सिस्टम देखते हैं तो किसी भी जगह मैं अंदाजा पिछे जे लगाया कि 40% तो ज़्यादा रैगूलर स्टाफ नहीं बनता, ज़्यादातर तो 30 तो 35 के ही रह जाता है, जबकि UGC की रिक्वायरमेंट है कि 90% रैगूलर स्टाफ होना चाहिए। तो जो तुसीं इन्ने एडहॉक स्टाफ नाल काम चलाओगे तो वो कई सीरीयस कॉन्सिक्वेंसिस होंगे। मैं एक चिट्ठी वाल ध्यान देना चाहूँगा, 2006 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीफ सैकटरी को चिट्ठी लिखी सी, जिस विच उन्हें कहा सी कि जिन्ने एडहॉक ते कंट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है ये सिक्ख्या का मयार बहुत थले जा रहा है और सानू इमीडिएट करैक्टिव स्टैप लैण की लोड़ है। 2006 तो लैके 2016 तक पंजाब स्थिति बहुत ही थले गई है, क्योंकि ना गवर्नमेंट कॉलेज ना एडिड कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बड़े हद तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। इस करके जो बच्चे नैट क्वालीफाई करके आते हैं वो हौली हौली रिसर्च दे करते करते
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ UGC ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਇਹ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ 1925 ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡਿਡ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਟਾਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਐਡਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਡ ਕਾਲਜਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 136 ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 1925 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਪੜਾਅ 484 484 ਤੇ 1925 ਕਰਕੇ ਭਰਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 1925 ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 500 600 ਪੋਸਟ ਭਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ UGC ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। UGC ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1925 ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1833 ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 600 ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਡਹੌਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। 21600 ਜਾਂ 15600 ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਏ, PCS ਆਫਿਸਰ ਹੋਏ, ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 15600 ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ SD ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ 15600 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚਪਰਾਸੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 50000, ਤੇ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, 21600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
2100 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 215-600 ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੀਯੂ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਪੀਯੂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਨਿਓ ਕਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫਲੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੰਗਵਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਜਾਂ UGC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕਦਮ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਵੋਟਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਛੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਚਲੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕੈਂਪਸ TV। ਯੂ ਮਿਸ ਨਥਿੰਗ।